Hello, good evening all. Welcome back to my class. Happy learning English. In today's class, we are going to discuss simple future tense. Okay guys, so simple future tense, when to use and how to use. Let's see what is the blueprint for it. Subject plus shall or will plus V1 form. Okay, generally we say future tense, you can say aspect also. Okay, so next, what are the keywords here? ఫ్యూచర్ టెన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్యూచర్ టైంని తెలియచేసేటటువంటి ఏ పదమైనా సరే సింపుల్ ఫ్యూచర్లో యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టుమారో, నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ మంత్, డే ఆఫ్టర్ టుమారో, నెక్స్ట్ ఇయర్, ఆఫ్టర్ 10 years, ఓకే, ఇన్ 2024, లైక్ దట్. సో ఫార్మల్గా ఇన్ఫార్మల్ వేలో కూడా సింపుల్ ఫ్యూచర్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. And what are the situations, what are the things to remain in our mind means you can have planned actions and you can have unplanned actions, expectations, arrangements, offering helps, keeping promises, okay, promises, promise cheyadam, promise nilabettukodam, like that. So ఆ తర్వాత let us have a sentence pattern, okay, how to make positive answers, how to make negative, how to make positive question, negation. So generally we use for the subjects I and we shall. For remaining all the subjects we use will, okay, it doesn't matter if you use I will, no problem at all. V1 you can say, okay, verb present you can say, or verb base form also you can say. So now let's get started with the sentences. I shall meet my friend tomorrow. This is informal way of telling I shall meet the manager next Monday, next week, like that. Here what do you observe? Here the manager, it means a planned work, okay, it might be a planned work, okay, with the appointment. అతనితో అపాయింట్మెంట్ ఉండొచ్చు కాబట్టి ఫార్మల్గా చెప్తున్నట్టు. ఫ్రెండ్ని కలుస్తున్నాము, జనరల్లీ వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే ఇన్ఫార్మల్ వే. ప్లాన్డ్ యాక్షన్స్, అన్ప్లాన్డ్ యాక్షన్స్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్, వర్షం పడుతుంది, ఓకే, సో ఇట్ విల్ రెయిన్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇప్పుడైతే వర్షం పడుతుంది అంటాము, ఇట్ విల్ రెయిన్ అంటే మేబీ, ఓకే, ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెయిన్ టుమారో, ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెయిన్ టుమారో. గోయింగ్ టు అనేటటువంటి పదాలను మనము గోయింగ్ టు ప్లస్ V1, ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. అంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్కి బదులుగా ఈ వీటిని కూడా మనము యూజ్ చేస్తుంటాము, ప్లాన్డ్ వర్క్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రైన్ టుమారో, ఇట్ విల్ రైన్ టుమారో, యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రైన్ టుమారో మీన్స్ ఇట్ విల్ రైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్, ఓకే. షీ విల్ అరేంజ్, షీ విల్ ఇన్వైట్ హర్ ఫ్రెండ్స్ టు డిన్నర్ నెక్స్ట్ వీక్. వాట్ ఈజ్ ఇట్? అరేంజ్మెంట్, ఓకే, like this. So going to plus V1 present continuous is equal to అన్నాను నేను. is equal to కాదు, అది is equal to ఏంటి మరి? I am going to go, నేను వెళ్తాను, ఓకే. I am going to go to Delhi, I am going to Delhi. There is no difference at all, okay, both are same, both sentences are planned ones, okay. ఢిల్లీకి వెళ్ళే ప్లాన్ ఉంది కాబట్టి మనం ఆ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్లో చెప్పవచ్చు, ఓకే గాయస్. సో now let us go to the pattern of sentences, or you can say making sentences. I shall meet my friend, I shall meet many problems, okay. I shall meet something, ఏదైనా పెట్టొచ్చండి. I shall meet my friend. Shall I meet my friend?
I shan't meet my friend. Shan't I meet my friend? Here let's make another sentence. Another one. She will complete her work. She will complete her work. Will she complete her work? She won't complete her work. Won't she complete her work? ఆమె తన పనిని కంప్లీట్ చేస్తుంది. ఆమె తన పనిని కంప్లీట్ చేస్తుందా? ఆమె తన పనిని కంప్లీట్ చెయ్యదు. ఆమె తన పనిని కంప్లీట్ చెయ్యదా? చేస్తుంది, చేస్తుందా, చెయ్యదు, చెయ్యదా? He will attend the party. Will he attend the party? He won't attend the party. Won't he attend the party? అతను పార్టీకి అటెండ్ అవుతాడు. పార్టీకి అటెండ్ అవుతాడా? పార్టీకి అటెండ్ కాడు. పార్టీకి అటెండ్ కాడా? ఓకే, లైక్ దిస్. Okay, now let's take some examples how the future tense is given in the competitive examinations and how we should solve it. ఎలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ని ఇస్తారు, మనం దాన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి. లెట్స్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా? సో ఫ్యూచర్ టెన్స్ కాంబినేషన్లో వచ్చినప్పుడు, అంటే డబల్ సెంటెన్స్లో వచ్చినప్పుడు, రెండు సెంటెన్సెస్లో వచ్చినప్పుడు సర్టన్ కంజంక్షన్స్ని యూజ్ చేస్తారు. మీరు గమనించినట్లయితే ఆర్టికల్స్ చెప్పేటప్పుడు నేను నౌన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో నౌన్ని కవర్ చేశాను, ప్రొనౌన్ని కవర్ చేశాను. బట్ ఇన్ డీటెయిల్ అగైన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు కొన్ని కంజంక్షన్స్ని చూద్దాం. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో కొన్ని కంజంక్షన్స్ని చూద్దాం. ఇవి కాంబినేషన్లో వస్తాయి, అంటే రెండు సెంటెన్సెస్ వస్తాయి. 2 యాక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకేనా? సో ఎలా, హౌ డు దే గివ్? లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద కంజంక్షన్స్. బిఫోర్, ఆఫ్టర్, వెన్, ఇఫ్. వీటితో మనం సెంటెన్సెస్ని గమనిద్దాం. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద బోర్డ్, బిఫోర్ హీ విల్ start teaching, he enters the class. Okay, before he will start teaching start చేయక ముందు he enters the classroom. ఓకే, క్లాస్ రూమ్ని ఎంటర్ అవుతారు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంటర్ అనేటటువంటి పదము ఇంటూ అనే ప్రిపోజిషన్తో కూడా వస్తుంది. ఎప్పుడు ఇంటూ తీసుకోవాలి అంటే టాపిక్స్లోకి, అంటే మన కంటికి కనిపించినటువంటి అంశంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎంటర్ ఇంటూ ద టాపిక్ అనాలి. ఓకేనా? ఎంటర్ ఇంటూ వాడాలి. ఇక్కడ క్లాస్ అంటే భౌతికంగా కనిపిస్తుంది, థియేటర్, క్లాస్, హోమ్, హౌస్, బిల్డింగ్, లైక్ దిస్. ఇలాంటి వాటి ముందు ఇంటూ వాడకూడదు. ఓకేనా? సో బిఫోర్ హీ విల్ స్టార్ట్ టీచింగ్, హీ ఎంటర్స్ ద క్లాస్. టీచింగ్ స్టార్ట్ చేయకముందు అతను క్లాస్ రూమ్లోకి ఎంటర్ అయితేనే కదా టీచింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేది, టీచర్. ఓకేనా? లైక్ దిస్. సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో 2 సింపుల్ ప్రజెంట్ ఇవ్వచ్చు, లేదా 2 సింపుల్ ప్రజెంట్ లేదా 2 సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు హౌ టు రికగ్నైజ్? దెర్ ఆర్ 2 యాక్షన్స్. ఓకేనా? ఏది ఫస్ట్, ఏది సెకండ్? ఇన్ ఫ్యూచర్ there are 2 actions to be done. Okay, not yet the work has begun. ఇంకా వర్క్ స్టార్ట్ కాలేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ కంటిన్యూస్, అది కంటిన్యూస్లో కూడా లేదు. మరి ఎలా? జరగాల్సి ఉంది. ఓకే, జరగాల్సి ఉన్న పనులు బిఫోర్ అస్ 2 వర్క్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా జరగవచ్చు, ఈరోజు జరగవచ్చు, కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత జరగవచ్చు, రేపు జరగవచ్చు, కానీ జరగాల్సి అయితే ఉంది. అప్పుడు 2 యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. మనం ఎలా చేయాలి? అప్పుడు ఫస్ట్ యాక్షన్ షుడ్ బి సెడ్ ఇన్ ద సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఓకే, ద సెకండ్ యాక్షన్ షుడ్ బి సెడ్ ఇన్ ది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. సో సింపుల్. ఫస్ట్ జరగాల్సిన పని సింపుల్ ప్రెజెంట్లో రాయాలి, ఆ తర్వాత జరగాల్సిన పని సింపుల్ ఫ్యూచర్లో రాయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది ఫస్ట్ జరగాలి? ఇప్పుడు క్లాస్లోకి ఎంటర్ కావడమా, టీచింగ్ స్టార్ట్ చేయడమా? ఆఫ్ కోర్స్ క్లాస్లోకి ఎంటర్ కావడం. చూడండి, సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఉంది. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1. వాడు 2 ఫ్యూచర్లో ఇచ్చారనుకోండి, మీరు ఏ యాక్షన్ ఫస్ట్ జరుగుతుంది, ఏ యాక్షన్ తర్వాత జరుగుతుంది, మీనింగ్ చూసుకొని
ఫస్ట్ యాక్షన్ షుడ్ బి రిటన్ ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంట్. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రెండవ వాక్యం అయితే సింపుల్ ఫ్యూచర్లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, రెండు సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఇచ్చినప్పుడు రెండు సింపుల్ ప్రజెంట్ ఇస్తే ఒకటి సింపుల్ ప్రజెంట్లోనే ఉంటుంది, ఏది తర్వాత జరుగుతుంది చూసుకొని దాన్ని ఫ్యూచర్ సింపుల్ ఫ్యూచర్గా మార్చాలి. ఇప్పుడు ఇది ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఓకేనా, రెండు ఫ్యూచర్లో ఇచ్చాడు, దీన్ని మనం ప్రజెంట్గా మార్చేస్తాం. రెండు ప్రజెంట్లో ఇచ్చారనుకోండి, దీన్ని ఫ్యూచర్లో మార్చేస్తాం. వెరీ సింపుల్. ఓకేనా? Once again I would like to repeat it. There are two actions to be done. First action should be done in the simple present tense. It should be written in the simple present tense. And next action, the second one, okay, should be said in simple future tense. It should be written. Exam lo vaste rastamu, మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తాము. Like this. Okay? So ఇలా కూడా రావచ్చు, లేదా ఓకేనా డాష్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బిఫోర్ హీ విల్ స్టార్ట్ టీచింగ్ హీ డాష్ బ్రాకెట్లో ఎంటర్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో డాష్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఒకటి సింపుల్ ప్రజెంట్ ఒకటి సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఉండాలి. రాంగ్ ఇస్తే కూడా ఒకటి సింపుల్ ప్రజెంట్ ఒకటి సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఉండాలి. సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ కాంబినేషన్. ఓకేనా? ఐ థింక్ I got you. Did you understand? Yes, I did. Me answer, yes, I did. Short answer. Yes, I understood. Full answer. Yes, I did. Yes, we did. Okay? Like that. Now, let's go. Let's see. Second example. Second example ఏముందో చూద్దాం. After I write, after అంటే తర్వాత. After I write, నేను రాసిన తర్వాత I shall explain. Again, there are two actions. ఓకే, విచ్ ఆర్ టు బి డన్, అవి జరగాల్సి ఉన్నాయి. మరి ఏ పని ఫస్ట్ జరగాలి, ఏ పని తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ ఐ రైట్, రాసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏ పని జరుగుతుంది, రాయడం, ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఐ రైట్ ఐ షల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. రెండు సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఇవ్వచ్చు, లేదా రెండు సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఇవ్వచ్చు, లేదా వేరే టెన్స్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. బట్ ద కాంబినేషన్ షుడ్ బి సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్. డాష్లో ఇస్తే ఫుల్ సెంటెన్స్ ఏమి ఇచ్చాడో చూడాలి. ఫుల్ సెంటెన్స్ సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఉంటే డాష్లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ని మనం ఎలా రాయాలి, సింపుల్ ప్రజెంట్లో రాయాలి. ఒకవేళ వాడే సింపుల్ ప్రజెంట్ ఇచ్చాడు, మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్లో రాసేస్తాం. గో ఫర్ ది థర్డ్ వన్. వెన్ యూ కాల్ హిమ్, మీరు ఎప్పుడైతే అతన్ని పిలుస్తారో, he'll respond, he'll respond, he will respond. అతను స్పందిస్తాడు. అఫ్ కోర్స్ స్పందించాలి కదండి. ఇఫ్ యూ ఇన్వైట్ దెమ్, ఒకవేళ మీరు వారిని ఆహ్వానిస్తే, ఇఫ్ యూ ఇన్వైట్ దెమ్ దే విల్ అటెండ్ ద పార్టీ, వాళ్ళు పార్టీకి అటెండ్ అవుతారు. పిలవకుండా ఎవరు రారు కదండి. సో ఇఫ్ యూ ఇన్వైట్ దెమ్ దే విల్ అటెండ్ ద పార్టీ. వెరీ సింపుల్. ఈ కాంబినేషన్స్లో ఇలా వాడతాం మనం. ఓకేనా? సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోనే కాదు, డైలీ యూజ్లో కూడా. అందుకే నేను టైటిల్ ఎప్పుడు అదే పెడుతుంటాను. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ బట్ ఆల్సో ఇన్ డైలీ లైవ్స్. ఇన్ అవర్ డైలీ లైవ్స్ ఆల్సో వీ యూజ్ దెమ్. వీ షుడ్ యూజ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? ద సెంటెన్సెస్ షుడ్ బి యూజ్డ్ లైక్ దిస్ while speaking. Okay, for spoken English these are important, very very important. You have to write as many sentences as you can. You have to practice. The more you practice, the more you can learn. Okay, so రాసేటప్పుడే మీరు చాలా చక్కగా వినడం అలవాటు చేసుకుంటే, చాలా చక్కగా రాస్తున్నప్పుడు మనము చెప్తూ రాస్తూ ఉంటే స్పీకింగ్ ఆటోమేటిక్గా అడాప్ట్ అయిపోతుందండి మనకు. అంటే మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటాం దాన్ని. Okay, these are the examples, these are the conjunctions to be used in simple future tense. మళ్ళీ సింగిల్ సెంటెన్స్ వచ్చినప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎలా రాయాలి అదొక్కటి చెప్తే విల్ క్లోజ్ ఇట్. డాష్లో ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, నెక్స్ట్ వీక్. వాట్ ఈస్ ద
clue here. Next week. The future action. Future action. Next week, next Monday, day after tomorrow, tomorrow, next year. Okay. In 2024, 2023, 24, 23. Okay na. The crucial moment in Telangana. I dash write a letter next week. Future time వచ్చింది కాబట్టి simple future లో రాయాలి. What is the blueprint for it? Subject plus shall or will plus V1. Generally we take for I and V shall. So shall V1. Here we go. Write. I shall write a letter next week. So like this you have to write, and I we carry shall, and remaining all the subjects carry will. If you use I will, it will be no problem at all. Okay, like this you have to use, guys. Okay, see you in the next class with some another topic. Okay, bye bye, good night, shaba khair, take care.